کہ آپ کی جو پالیسی بن رہی ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہے، تو آپ کی ہر اس پالیسی سے میں باغی ہوں جس سے میرے صوبے کو نقصان ہو، جس سے میرے عوام کو نقصان ہو۔ خیبر پختونخوا میں اب پالیسی عمران خان کی چلے گی، خیبر پختونخوا میں راج عمران خان کا ہوگا، اور عوامی راج ہی عمران خان کا راج ہے۔ ہم یہاں پر امن چاہتے ہیں، کیونکہ امن سے ہی ترقی آتی ہے، امن سے ہی خوشحالی آتی ہے۔ جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں ان کو میں آخری دفعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں، آپ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو صدق کے دل سے چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو، اور ان کا اختیار بھی یہ ہے کہ وہ امن کے لیے کوششیں کریں، امن کے لیے بندوق اٹھائیں، تو ان لوگوں سے مجھے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ بددل ہو رہے ہیں، آپ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور ایسا خیبر پختونخوا میں ہم ہونے نہیں دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ تعالی مالی سال 2026-2027 میں امن آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ امن میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام لائیں گے، میرے خیبر پختونخوا کی پولیس لائے گی، میری خیبر پختونخوا کی سٹی ڈی لائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جہاں جہاں پر ہمیں یہ لگے کہ ہمارے ساتھ بدنیتی ہو رہی ہے، جہاں جہاں پر ہمیں یہ لگے کہ پالیسی یہ ہے کہ امن نہیں آنا اور باہر جزیرے خریدنے ہیں، تو اس ہر پالیسی سے ہم بھی بغاوت کریں گے اور اوروں کو بھی بغاوت کا کہیں گے انشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسٹیج پر بیٹھے وزراء، پارلیمنٹیرین، ڈی سی، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری، ان کا پورا سٹاف، یہاں پر موجود تمام آفیسرز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس، قابل احترام وائٹ چینلز کے صحافی برادری، اور یہاں پر موجود تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے انتہائی خوشی ہے، خاموشی آج مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں کبل کے علاقے میں ہوں۔ اس کبل کی مٹی نے، سوات کی مٹی نے ایک نڈر، بہادر، غیرت مند، اپنے اصولوں پر ہمیشہ کڑے ہونے والے پختونخوا کے بیٹے، پاکستان کے بیٹے جناب مراد سعید صاحب جیسے نوجوان کو جنا ہے۔ مراد سعید صاحب ہمارے سیاسی استاد ہیں، ہماری گرومنگ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں مراد سعید صاحب نے کی، کیونکہ ہمیں سیاست کا الف بے بھی نہیں پتا تھا جب ہم نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کی۔ عمران خان صاحب کے نظریات ہمیں پسند تھے، لیکن ہم پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں تھے۔ مراد سعید بھائی نے دن رات ایک کر کے جب انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد ہم ان سے ملے، تو انہوں نے ہماری سیاسی گرومنگ کی۔ یہاں اسٹیج پر بیٹھے مینا خان بھائی، اور آپ اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں بہت سے نوجوان
जिनकी ग्रूमिंग मुराद सईद साहब ने की है। तो आज मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं उनके इलाके में खड़ा होकर जो उसका ख्वाब था, ये जितनी भी तरक्की आप स्वात में देख रहे हैं, इसके पीछे मुराद सईद की तगोदो है। मुराद सईद साहब ने दिन रात एक करके वो दहशतज़दा, तबाह, बर्बाद स्वात दिन रात एक करके मेहनत करके जो दहशतगर्दी की लहर से स्वात तबाह बर्बाद था, तो उसकी बदौलत आज स्वात में अमन भी है और यहां पर हम तरक्की भी देख रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी, ये मुराद सईद साहब की मेहनत का नतीजा है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जमीन जहां पर ये यूनिवर्सिटी बनी है, इस पर कब्जा माफिया का कब्जा था। वो जबरदस्ती छुड़वाकर आपके लिए मुराद सईद साहब ने जो है यहां यूनिवर्सिटी बनाई है। इसके साथ साथ पीड्स, जो उसका एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट है, वो भी शुरू है। इंशाल्लाह ताला उसको भी फुली फंडेड करेंगे और जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी कैंपसेस हैं और शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी जो है, उसको भी इंशाल्लाह ताला फुली फंडेड करेंगे और जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसको भी मुकम्मल करेंगे। तो इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था, 2013 में भी दिया था, 2018 में भी दिया था, 2024 में भी दिया है। तो ये जितनी भी तरक्की आप स्वात में देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है, उनके नजरिए की वजह से है और उन्होंने जो शऊर दिया है इस कौम को, उसकी वजह से है। अभी आते हैं ये टैक्स जो लगा रहे हैं, 2018 में जब ये टैक्स लग रहा था तो हमें याद है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। यहां के पार्लियामेंटेरियन और खसूसी तौर पर मुराद सईद भाई ने इमरान खान साहब के सामने बैठे और कहा कि ये हमारा रेड लाइन है, अभी अभी ऑर्डर करें उस टैक्स को, मलकन डिवीजन को और फाटा को जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट करें। इमरान खान ने एक दिन में ऑर्डर किया। 2018 से 2023 तक पाटा और फाटा कबाइली अजला ये टैक्स से एग्जेम्प्ट हुए एक ही ऑर्डर पे, एसआरओ। अभी जो ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, जिस तरह अमीना खान ने जिक्र किया, तो ये नूरा कुश्ती ना करें, मुराद सईद साहब की तरह जाएं, ये जाली प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे और उनको कहें कि एक दिन में ऑर्डर करो और इनको टैक्स से एग्जेम्प्ट करो। ये नूरा कुश्ती नहीं चलेगी। इसी हवाले से कल मैंने वज़ीर आला हाउस में तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हमारे मलकन डिवीजन से हैं और जो हमारे मर्ज अजला से हैं, और इसके साथ साथ तमाम सियासी पार्टियों के मशरान, उनको बुलाया हुआ है और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम हर हद तक जाएंगे और किसी को भी जो है यहां पर टैक्स लगाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि 2026 और 27 ये खैबर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि ये 22 साल खैबर पख्तूनख्वा को जो कुछ लोगों ने जो बंद कमरों में फैसले करते हैं, उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया हुआ है।
वो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो यहां पर बार बार तजुर्बे करते हैं। उनके तजुर्बों की वजह से एक दफा हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है, जिसमें हमारी आवाम भी शामिल है, जिसमें हमारे पुलिस फोर्स के जवान भी शामिल हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं। इतनी कुर्बानियां देने के बाद जब यहां पर अमन आया तो एक दफा फिर बंद कमरों में फैसला हुआ कि यहां पर दोबारा दहशतगर्दी लाई जाएगी, और दहशतगर्दी लाई गई। उस दहशतगर्दी को